شكرا أخي حسن على هذا التقديم وعلى هذا الإطراء الذي بالغت به في وصف الأمور، لكن نقبلها لأنها منك طيبة وجميلة. سلام الله عليكم جميعا بأسمائكم وبألقابكم. مع احترامي سأبدأ بمن أعرفه منذ أن وصلت وطأت قدماي هذا البلد الطيب، هذا الرجل سيدي لامين ياس، الذي أعتبره أخا كبيرا ليس لفلسطين فحسب، إنما لكل العرب وأصدقاء العرب ومدافعي عن قضايا الأمة العربية. سيدي لامين ياس صاحب هذه المبادرة الطيبة، رئيس مجموعة والفجر الإعلامية الرائدة في الدفاع عن فلسطين وقضايا الأمة الإسلامية المحقة، وبه ننتصر إن شاء الله في السنغال وفي غيرها لصوت الحق وصوت المقهورين، وإن شاء الله معا وسويا حتى القدس التي تجمعنا هذا المساء. أحييكم، أحيي هذا الجمع الكريم، وباسمي وبالنيابة عن كادر سفارة دولة فلسطين المحتلة في السنغال، ومعنا ثلة من خيرة الدبلوماسيين ممثلين عن دولة السنغال، دولة السودان، وجمهورية موريتانيا وجمهورية مصر العربية، كلهم حضروا وجاءوا ليعربوا ويعبروا عن تضامنهم الحقيقي الأخوي مع قضية القدس التي هي قضية وعنوان كل العرب وكل الأمة الإسلامية، بل وأكثر من ذلك هي عنوان للبشرية جمعاء. Je vais peut-être parler en français dans 2 minutes. Permettez-moi juste de terminer mon discours en arabe. أبدأ بخير الكلام كلام الله، وليس بعد كلام الله كلام. وعندما يقول الله في سورة الإسراء منتصف القرآن الكريم في أول آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. هذا هو قرار رب العالمين، ولا يهمنا بعد ذلك أي قرار. هذا قرار الله، ولا يعنينا قرار ترامب ولا أي قرارات مشابهة لقرار ترامب. من هنا نبدأ وهنا ننتهي. القدس أمانة في أعناقنا، القدس أمانة وواجب على كل فرد فينا، صغيرنا قبل كبيرنا. نقولها وليس ما بعد المقال مقال. الآن وليس غدا. واجب تحرير القدس، واجب الانتماء للأقصى هو واجب وطني وقومي وديني وإنساني، فتحريرها لا يقتصر على أهل فلسطين، وواجب الانتصار لها لا يقتصر على أمة العرب، لأن أهل فلسطين ليسوا فقط عربا، ولأن قضية الفلسطين تعني أيضا أمما أخرى، وعلى رأسها الأمة الإسلامية التي فيها وفي قلبها هذا المكان الأسير الذي يرزح تحت الاحتلال منذ 100 عام. هذه عهدتنا التي أولانا سيدنا خليفة المسلمين الثاني الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب، أولى فيها عهدة تحمل اسمه منذ أن فتحها سلما
وأعاد تحريرها صلاح الدين الأيوبي من يد الصليبيين، وننتظر كي تعود هذه القدس إلى حاضنتها، إلى أهلها، حرة محررة. فهي على أرضها يجتم أقدس الأقداس، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. إليها أسرى رب العزة نبيه محمد في ليلة، ومنها عرج إلى السماوات العلى وإليها عاد، وعلى أرضها صلى وأما في كل الأنبياء والمرسلين أولى الصلوات وأولى القبلات وأرض المنشر والمحشر. فما بالكم يا مسلمون؟ فما بالكم تسألون؟ فهل قرارها بيد ترامب؟ فهل مصير هذه الأرض مرهون بدولة ما؟ لا لا والله، مصير القدس وأهل القدس مرهون بالله، والله معنا، ومن كان الله معه لن يضره ضررا. تحرير القدس ليس بالتمني، تحرير القدس ليس بالدعاء فقط، تحرير القدس بشد الرحال، بالمؤازرة الحقيقية، بالدعم، بالإسناد، بكل ما نستطيع وما يمكن أن نوظفه من إمكانات. القدس ستدق أجراس تنذر فيها بويلات لو فرطنا فيها لا تسألوا ما بعد ذلك. فما بعد التفريط في القدس لم يبقى لنا شيئا. القدس أيضا هي أرض الرسالات السماوية، مهد سيدنا عيسى بن مريم، وهي محج المسيحيين في العالم، المحج الأول. القدس واجب كل إنسان حر صاحب ضمير حي أن ينتبه لها، وأن ينتصر لحقها، وأن يدافع ويذود عن مقدساتها. القدس هي الإسلام، وهي المسيحية، وهي اليهودية، ولكن القدس لن تقبل غزاة، لا إسرائيل ولا من يؤيد إسرائيل. احتلالات سبقت وزالت، غزاة جاءوا واندحروا على أسوار القدس، ستنتهي المعارك. القدس لنا وستبقى لنا، وليس عنها وليس منها بديل. إخوتي، أزف لكم بعد الأخبار السريعة باللغة العربية قبل أن أختم. في الوقت الذي أصدر قراره في 6 ديسمبر، أي قبل شهر تقريبا، السيد ترامب درس حال الأمة جيدا، فقبل أن يقرر ما قرر ولا يعنينا، ولن يخرج القدس من محتواها القانوني والشرعي والتاريخي والديني، ولن يؤثر. هو درس حال الأمة وقبض أمواله مسبقا في جيبه، وبدأ يحارب فينا ليزيد بالفتن شلالات الدماء في هذه المنطقة. يعطينا السلاح لنحارب بعضنا البعض، يدس فينا الدسائس ويقول هذا شيعي وهذا سني، هذا كذا وهذا كذا، ونحن كلنا عبيد لله عز وجل، ونحن كلنا في الهم شرق. أي نعم أن شهرا مضى وبعض القرارات وبعض القمم حصلت وانعقدت في اسطنبول وفي القاهرة وفي غيرها، وأصدرت القرارات الجميلة
المصاغة بلغة جزيلة، وقال من قال وصوت من صوت. ثلثي دول العالم قالت لترامب لا في الجمعية العمومية الأسبوع الفائت، وفي مجلس الأمن 14 من 15 قالوا لترامب لا، ولكنه صاحب فيتو فمنع القرار أن يمرر. لكننا نقول أهم من كل تلك القرارات وأهم من كل تلك القمم، مصير القدس يحسمه أهل القدس، والذود عن مقدسات المسلمين وبالنيابة عن المسلمين سيحسمه هؤلاء الشباب والأطفال الذين يدافعون ليل نهار بأيديهم العارية عن بوابات القدس وعن تاريخها وعن عروبتها وعن إسلامها وعن مسيحييها. القدس نقولها كما قال الرئيس الفلسطيني قبل يومين بعد الصلف والوقاحة التي تميزت فيها السياسة الأمريكية، والآن يقولون ويعلو الصوت والتصعيد العملي والميداني بوقف الأموال وحبس المساعدات والابتزاز المالي، فهم يأخذون منا الأموال ويحبسون عنا الأموال. قال لهم وأقول كما قال: القدس ليست للبيع، والصمود والشجاعة ليست اختراع صيني. سيدي لامين ياس، الصمود والشجاعة ولدت وابتكرت وتطورت في فلسطين، ونحن نصدرها إلى العالم أجمع. لا نحتاج لرجال ولا نحتاج لسلاح، فنحن سلاحنا الإيمان بحتمية النصر واستعدادنا الدائم للتضحية. هذا هو ثمن ذلك العقد وذلك المهر الذي تتغنى فيه عروسنا، عروس الأمم، القدس، قدس الأقداس. الذي أردت أن أقوله في الختام: نعم يا إخوتي، نحن في زمن نحتاج فيه إلى وحدة، إلى أمة واحدة موحدة تلفظ الانقسام وترفض الفتن وتعود إلى الاعتصام بحبل الله، ونحن من الذين نعتصم بحبل الله ولن نتفرق إن شاء الله. اليوم تدعى كل فصائل المقاومة الفلسطينية، حماس والجهاد، إلى اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماع تاريخي يعيد صياغة وبلورة الوحدة على أرض الميدان. هذا هو ردنا الحقيقي على ترامب، وبهذه الوحدة ننتصر للقدس، وبهذه الوحدة نواجه مرة أخرى هذا الاستيطان وهذا الاحتلال الذي مصيره كمصير سابقيه إلى زوال حتمي إن شاء الله. هذا وعد الله، إن وعد الله حق، يرونه بعيدا ونراه قريبا وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. Je parle en français maintenant. Bon, je vais être bref en français parce que tout a été dit en arabe et j'ai improvisé comme d'habitude. Je parle de mes tripes, Monsieur Laminias, que je te remercie, je te salue avant tout, et je salue cette initiative que tu as prise pour célébrer une fois de plus Al-Quds durant cette période le plus cruciale de l'histoire de notre ville sainte. Tu l'as fait et tu t'es investi pour que toute cette foule soit rassemblée ici à Pékin, dont le maire que je salue également à vos côtés, et tous les grands noms des penseurs et de ceux qui ont la renaissance de la pensée islamique
ici au Sénégal, dont des grands prêcheurs et des grands imams, des grands amis surtout, comme Sayyid Fadel Gueye et bien d'autres. Je salue la présence parmi nous d'un certain nombre de représentants des ambassades des pays arabes accrédités au Sénégal. L'Égypte, le Soudan, la Mauritanie, tous, et la Syrie qui vient de nous rejoindre tout à l'heure. J'ai disais en arabe tout à l'heure quelques idées. D'abord, la libération de Jérusalem, chers frères, chères sœurs, chers amis, c'est un devoir à la fois patriotique qui concerne les Palestiniens, certes, national qui touche à notre monde arabe parce que nous appartenons automatiquement, mais ça touche aussi à tous les croyants de l'humanité, musulmans en premier lieu, chrétiens également, parce que c'est là, il y a le berceau des religions, c'est là où Jésus est né, et c'est vers là où se dirigent les premiers pèlerins chrétiens de l'humanité. Mais il ne faut pas oublier que nous, musulmans, nous avons ici un devoir particulier, car c'est la terre de voyage nocturne. C'est vers là où Dieu, dans la 15e sourate, au milieu du Coran, a commencé, dans son premier verset, à raconter le miracle du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le miracle qu'il a fait ce voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, quel lien spirituel établi entre les lieux saints, le premier et le troisième, et de Jérusalem, de cette ville sainte, au ciel, entre la terre et le ciel, et entre la foi, car quand il est descendu, il a fait pour la première fois les prières ici. Il a guidé dans ses prières et derrière lui tous les prophètes et messagers de l'humanité. Donc pour nous, c'est les débuts et la fin. Et c'est le cœur de notre foi, nous musulmans. Et c'est aussi le deuxième mosquée de l'islam et la première direction vers laquelle on fait la prière. Pour toutes ces raisons, le devoir de libérer Jérusalem est de s'engager réellement dans une solidarité active et effective qui dépasse seulement les prières, qui dépasse également les souhaits et qui vont dans la direction de renforcer la solidarité avec le peuple résilient de la Palestine. Ce peuple qui défend avec des corps nus, avec des bras nus, mais courageusement, à votre nom et à votre place, le sacré de ces lieux. Il défend tous les jours, jour et nuit, pour que ce lieu ne soit pas judaïsé, pour que cette prière et cet appel à la prière soient entendus partout, malgré cette occupation qui perdure depuis 100 ans, malgré cette colonisation, malgré les politiques et pratiques de discrimination et d'apartheid qui s'implantent avec force. Le devoir de libérer Jérusalem et toute la Palestine, c'est un devoir humain pour tous ceux qui sont porteurs des valeurs sublimes, ceux qui ont la conscience encore vivante, ou le cœur et l'esprit encore éveillés. Tous ceux qui vivent sur cette planète sont appelés à participer, à repousser avec nous les envahisseurs. Ces envahisseurs seront en face du même destin qui était retrouvé par leurs prédécesseurs envahisseurs. Les Romains, les Byzantins, tous, tour à tour,
sont venus dans l'esprit de dominer cette terre, mais ils sont partis les mains vides. Et ils sont partis oubliés de l'histoire, jetés dans la poubelle de l'histoire. Et ces occupants aujourd'hui auront le même destin demain. Et quand je dis demain, demain très tôt. Inna wa'dallahi qarib. Je voulais partager avec vous aussi que depuis un mois, depuis cette décision maladroite, irresponsable, illégale de M. Trump, président des États-Unis d'Amérique, qui se croit supérieur de l'humanité, qui se donne maintenant le dos à toute l'humanité entière. Et il se trompe carrément, car sa décision va heureusement nous fédérer. Et si Jérusalem ne nous réunit pas, qu'est-ce qu'il nous reste pour être réunis? M. Trump nous donne cette opportunité, mes frères et mes sœurs, d'être pour une fois éveillés et rejeter toutes sortes de divisions et de querelles fratricides et de crier haut et fort. Il est temps d'agir, il est temps de s'impliquer en défense de la Palestine. Il est temps de sanctionner cet État voyou, cet État d'occupation, cet État d'apartheid et tous ses alliés. On n'a pas peur. Dieu est avec nous. Et si Allah le Tout-Puissant est avec nous, qu'est-ce qui nous fait peur? Qui peut nous battre? Je dis ça pour vous dire que les Palestiniens sont plus que jamais unis. Aujourd'hui même, des invitations étaient transmises vers toutes les fractions palestiniennes. Toutes seront réunies prochainement au Conseil central de l'OLP. Cette OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui est le seul et légitime, unique représentant du peuple palestinien. Le Hamas, le Djihad islamique, le Fatah, tous, côte à côte, main dans la main, pour faire face à cette mascarade. Nous dépendons de personne. Nous dépendons de notre propre volonté. Nous savons que la Ummah a besoin de temps. Nous savons que la Ummah subit de beaucoup de maladies, de beaucoup de virus qui étaient injectés tout au long de l'histoire. Mais nous avons relevé le défi et nous assumons bon gré mal gré, seuls en votre nom, pour faire face à ce bras lent, à ce bras colonialiste qui essaye de s'infiltrer dans la terre palestinienne, comme elles essayent de s'infiltrer dans toutes les capitales du monde arabe et du monde islamique. Je veux juste dire à M. Sid Laminias, j'ai lu un article écrit par un écrivain arabe. Il a dit: beaucoup de capitales du monde arabe sont malheureusement sous l'emprise étrangère à cause d'une domination directe ou indirecte, peu importe. Mais il reste Jérusalem, qui n'est pas encore tombée à leurs mains. C'est bizarre, parce que Jérusalem, Al-Quds, on sait qu'elle est sous occupation depuis 1948. Et dans la partie orientale où se trouvent les lieux sacrés, réoccupés en 1967. Comment Jérusalem, occupée, est toujours pas tombée aux mains des envahisseurs? Oui, mes frères, c'est le seul endroit où on résiste encore. C'est le seul endroit où on peut appeler cette Ummah, peut-être endormie pour quelque temps, endormie provisoirement. Mais cette Ummah, c'est un géant qui va se réveiller. Et je suis
confiant, persuadé que demain, tôt, cette Ummah va se mobiliser pour la défense de lieux du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et comme ça a été dit par notre président il y a 2 jours, en réponse à cette politique de piratage américain, le chantage qu'on souhaite exercer contre soi-disant les petits pays, les pays de tiers-monde. Une appellation que je refuse catégoriquement. Il n'y a pas un tiers-monde. Il y a un monde qui est déchiré, meurtri, certes, mais ce monde était le premier monde, le monde des civilisations, le monde de l'éclaircissement, le monde de la croyance. Notre monde n'est pas un tiers-monde. Notre monde est certes dominé par d'autres puissances, spolié dans ses ressources et dans sa richesse, dont les enfants sont expatriés ou jetés sur les routes de l'exil, ou dans les petits navires arrivés morts en cadavre à l'autre rive de la Méditerranée. Mais ce monde n'est pas un tiers-monde. Donc la réponse à M. Trump était vite annoncée par le président palestinien. M. Trump, les 300 millions que vous voulez geler en soutien de l'organisation l'ONURWA qui s'occupe de nos réfugiés palestiniens, que vous êtes responsable direct de leur malheur, vous inquiétez pas, cela ne va rien nous faire, ça ne va pas nous mettre à genoux, ça ne va pas nous faire peur, car Jérusalem, quoi que vous fassiez, n'est pas à vendre contre toute or et tout argent et toute fortune du monde entier. Ça, c'est la position, et là-dessus, je m'arrête. Il n'y a rien à dire de plus. Mesdames et messieurs, soyez rassurés, vous êtes vainqueurs. Ne demandez pas comment. Soyez dans votre foi, soyez solides dans votre croyance, mais soyez aussi actifs. Ne laissez pas ce film américain passer. Soyez vigilants, aidez les Palestiniens pas seulement dans vos prières, aidez les Palestiniens dans votre information, essayez de vous informer, car l'ignorance est notre premier ennemi. Et si je suis là en tant que messager de cette cause, en tant que responsable de l'ambassade, c'est aussi dans mon devoir d'échanger avec vous tous les messages et toutes les images de ce pays et de mon peuple qui m'ont mandaté de vous saluer également et de dire combien nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes reconnaissants à vous, envers vous, parce que c'est grâce à cette position courageuse que le Sénégal est resté toujours aligné aux droits palestiniens. Depuis son indépendance, en 1960 et bien avant, mais officiellement, le Sénégal a maintenu une position infaillible, intacte et ininterrompue dans le soutien de la cause palestinienne, et on l'a vu dans toutes les positions et dans toutes les grandes conférences régionales et internationales, prôner des discours pour défendre la cause et les droits palestiniens, les droits inaliénables du peuple palestinien. Dans l'établissement de son État, avec Jérusalem, Al-Quds comme capitale. Nous avons vu l'année dernière seulement, le Sénégal était parmi les 4 pays qui portaient avec succès le vote au Conseil de sécurité pour arrêter la colonisation israélienne en terre palestinienne. Nous l'avons revu à quelques jours avant la fin de mandat du Sénégal, quelques jours seulement, avant qu'elle soit remplacée par le Côte d'Ivoire. Nous avons vu deux épisodes glorieux qui vous flattent, qui ne vous laissent pas insensibles, parce que vous devez être fiers de votre État. Votre État n'est pas petit. Vous êtes une grande nation.
Vous êtes un peuple écouté, parce que votre gouvernement, votre président sait qu'est-ce que la Palestine occupe dans votre place et dans votre cœur. Donc il y a cette harmonie à tous les niveaux. Le Sénégal a voté il y a quelques jours seulement pour une décision adoptée par le Conseil de sécurité, sauf que le veto américain a fait échouer, était parmi les 14 pays membres du Conseil de sécurité. Quelques jours plus tard, c'est grâce à l'Égypte qui a initié, et le Yémen et bien d'autres pays ont mis en terme un projet de vote pour une décision très importante qui représente l'Union pour la paix au sein du Conseil au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Sénégal, malgré le chantage et le marchandage, et ceux qui croient qu'ils sont en train de noter les bons et les mauvais élèves, n'a pas ménagé d'efforts. Et ils ont choisi leur camp. Le Sénégal était effectivement dans le 128 États votant contre Trump et malgré les menaces de Trump. Donc, on ne peut pas, monsieur Sidi Lamine, ne pas se féliciter d'être ici au Sénégal et face aux Sénégalais. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire à part Jërëjëf Sénégal, Jërëjëf État du Sénégal, Jërëjëf peuple du Sénégal. Merci beaucoup de votre attention. Je termine mon discours et on fait la prière pour Al-Quds. Et on fait la prière pour que le Sénégal soit toujours dans l'émergence et dans le progrès et dans la prospérité et dans la paix, Inch'Allah.